ओं श्री माता शरणम मम। ओं श्री अरविंद शरणम मम। समस्त को प्रणाम, समस्त को स्वागत। एपिसोड नंबर 231 द सीक्रेट नॉलेज, पेज 64। गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 231तम अध्याय 64 पृष्ठा। आम आज आलोचना करिबा निश्चेतनार रात्रि मध्यरु अमर आलोक भूमि आड़े पुरुषंक यात्रा। प्रकृति देवी निश्चेतनार रात्रि मध्यरु आलोकर अमर आलोकर भूमि आड़कू पुरुषंकु बही नौचंती। गोटे लाइन अच्छी, ही इज कैरिड बाय हर फ्रॉम नाइट टू डेथलेस लाइट। आमे आज से पुरुषंकर अभियात्रा को देखिबा, कारण पुरुष एठी आसिकरी निश्चेतना भितर रही तांकर काम करूचंती, किंतु सेही तांकर नियति नुहे। बर्तमान तांकर अभियात्रा होची आ तांको नेइकरी जाउचंती किए से ना प्रकृति तांको नेइकरी जाउचंती। जो निश्चेतनार भूमि रु आलोकर अमर आलोकर भूमि आड़कू प्रकृति तांको नेइकरी जाउचंती। तीनोटी लाइन मु आज पढ़िबी। His spirit survives amid the death of things. His spirit survives amid the death of things. He climbs to eternity through being's gaps. He is carried by her from night to deathless light. जमिति आपण जानिचंती आत्मा होची अमर। सेठी एठी मध्ये देखुचंती निश्चेतना भितर जो प्रभु आसिक रहिचंती, पुरुष आसी रहिचंती, लीला करूचंती। कारण आवश्यकता पड़िला कौन ना, आगुरी आपनकर मन थिबो बारंबार आलोचना हेइथिबो, इन्वोल्यूशन बा निवर्तन हैला जतबेले मन प्राण शरीर होची लास्ट जड़ आउ तापरे होई पले ना, सेटू इवोल्यूशन आरंभ हैला। तेणु सबू जाक भल जिनस एठी आसिक तार नेचर अपोजिट खराब हो गले, उल्टा हो गले। सत्य आसी मिथ्या हो गला, आलोक आसी अंधार हो गला, अतिचेतना आसी निश्चेतन सब यही सब हो सारा पर कौन है, पुरुष भगवान तांकर शक्ति को पठेले किंतु परिवर्तन हैला नहीं। तेणु निज को आसिक से निजे ओल्हे आसिले निश्चेतना भितर रही। बर्तमान जो इवोल्यूशन, ये इन्वोल्यूशन केस, इवोल्यूशन आरंभ है से निश्चेतना रात्रि भितर से कौन होचंती ना अमर आलोकर भूमि आड़कू प्रकृति वहन कर नौचंती। जो तीनोटी लाइन ये बेला होता, हिज स्पिरिट सर्वाइव्स मृत्यु भितर बंची जाए अमिड द डेथ ऑफ थिंग्स। वस्तु सकल मृत्यु भितर तांकर आत्मा बंची रहे। ही क्लाइम्स टू इटर्निटी, शाश्वत आड़कू तांकर जो अभियात्रा होची, जो आरोहण चली थ्रू बीइंग्स गैप्स, सत्तार व्यवधान मध्य देकी जाउचंती। ही इज कैरिड बाय हर, प्रकृति द्वारा प्रकृति तांको बोही करी नौचंती। से निश्चेतनार रात्रि मध्यरु अमर आलोक अमर ज्योति आड़कू बहन करी नौचंती, भूमि आड़कू नहीं करी जाउचंती। तेणु तार उपर एक संक्षिप्त आलोचना करने चेष्टा करा, केमिति हैला कोन पाई से काहे के आसिक रहिले, किछि किछि इंस्ट्रक्शन दे सलेनी, किंतु प्रकृत रे रियलिटी कोन तार गभीरता भितर आउ टिके टिके प्रवेश करिवा। तेणु कोन करूचंती, श्री अरविंद गोटे जगह लिखुचंती, सिंथेसिस ऑफ जोगर लिखुचंती, द यूनिवर्सल नेचर इज नॉट लाइफलेस इन नॉट or unconscious mechanism, but informed in all its movements by the universal spirit. श्री अरविंद लिखुचंती सिंथेसिस ऑफ जोगर गोटे जिनस वर्णना करुचंती, एई विश्व प्रकृति को केबे भी एक निर्जीव जड़ बा चेतनाहीन यांत्रिकता बोली कुहा जाई परिबो नाही। के समय पूर्व मु आपनको जेमिति कहउतिली, जेमिति मन प्राण शरीर जड़ आसिक पहुंचला ता तळु को आ विवर्तन जाई परिबो नाही। कारण तेणु कोन हैला ना, सेठु विवर्तन आरंभ हैला। तेणु आपण ये सृष्टि को जो विश्व प्रकृति को ताकू निर्जीव जड़ कि चेतना विहीन कहि परिबे नाही। कारण तार पछरे जोटा अछि अवतारंकर जो आगमन रहस्य कि जस्ट मु पठेई आपनक पाखु गोटे टॉप थिला, होली के हमर गोटे टॉप थिला अवतार ग्रहण रहस्य जो पठेइथिले। तेणु से गोटे जिनस से आपण माने निश्चित भाव में हृदयंगम करिथिबे, जानिथिबे जे ये जो रूपांतर पर्व होउची यांत्रिकता कुआ जाई परिबो नै, कि केबे ताकू निर्जीव बोली के कुआ जाइबे, जड़ भी मध्य कुआ जाई परिबे नै। कारण से आसीचंती ए चिन्मय भूमि को दिव्य भूमि रे रूपांतरित करिवा पई। तेणु से तांकर काम करूचंती। अन्य पक्षे कौन अपर पक्षे
ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ ଏହାର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉଛି ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବି କିଛି କିଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇ ଥିଓରି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛୁ, ଶୁଣିକି ହଁ ମାରି ଦଉଛୁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲାଇନ ମୋର ତାଙ୍କର କାନରେ ମୁଁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇନ ମନେ ପଡିଲା, ସେ ଲାଇନ ଭଲ ଲାଇନରେ କହୁଥିଲେ, ଅନେକ ଯୋଗ ଯାଇଛି, ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦ ମତେ କୋଉଠି ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ କଣ କଥା ନା ସବୁ ସୁପ୍ତ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୋ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ କଣ, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏବଂ ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ମିଥ୍ୟା ଜଗତ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମିଥ୍ୟା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟରେ କେମିତି କଣ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଏଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଭଗବାନ ସବୁକୁ ତା ନିଜେ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ତିଆରି ରହିକରି ତାକୁ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିଟା ଯାକ କେବେ ମିଛ ହେଇପାରିବ ନା, ସବୁ ଯାକର ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭୂତି ପ୍ରଗତି ସବୁ ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ତେଣୁ ମିଛ କେମିତି ହବ, ଭୁଲ କେମିତି ହବ। ତେଣୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମରୂପାୟନ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏ, କାରଣ ନିଶ୍ଚେତନାର ନିମ୍ନଭୂମି ଆକର୍ଷଣକୁ କାଟି ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଗ ପାଦ ପକେଇବାକୁ ପଡେ। ବସ୍ତୁ ସକଳର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଇନଡ୍ୱେଲିଂ ସ୍ପିରିଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଚାଲିଛି, ଟ୍ରେନରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାଉଛି ବାଟ ସାରା ଯାଉଛି, କେତେ ବାଟ କେତେ ଷ୍ଟପେଜ ଆସି ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେଣି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ଆପଣ ପୁରା ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆପଣ କନସିୟସ୍ ହେବେ ନା କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟପେଜଟା ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟପେଜ ଯୋଉଠି ବସରେ ରହିଯିବ, ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ଆପଣ, କଣ କରିବେ ଆଉ ଶୋଇବେ ନାହିଁ କି ଅନାସକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାତ୍ରା ନ ଆସିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଯାଇକି ନ ପହଞ୍ଚି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନ ହେଇଛି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଇନଡ୍ୱେଲିଂ ସ୍ପିରିଟ, ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ମା ବୁଝଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ଏକ ଆରୋହୀ ମାର୍ଗରେ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ତାକୁ କଣ ପ୍ରକୃତି କ୍ରମ ଉତ୍ତର ଭାବରେ, କ୍ରମ ଉତ୍ତର ମାନେ ଏକାଥରେ ଡେଇଁକି ଗୋଟେ 5-7ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଉନି, 1 2 3 4 କ୍ରମରେ ସିରିଏଲି, ସେଇ ଉତ୍ତର ଭାବରେ ଆରୋହୀ ମାର୍ଗ, ଯୋଉ ମାର୍ଗଟା ଯୋଉ ଆସେଣ୍ଡିଂ ସ୍କେଲରେ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି, ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେପରିକି ଯାବତୀୟ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଟାକୁ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପରେ ମୋର ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ, ତେଣୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗଲେ, କେମିତି ଗଲେ, କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେଇଟା ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଯିବା କଥା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତଡ଼ିତ ବେଗରେ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାବତୀୟ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆରୋହୀ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୂପରେ ପ୍ରକୃତି ଏପରି ଏକ ରୂପକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଆଣୁଛି, ଯାହାକି ସେଇ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାଟାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ନେଇପାରୁଛି। ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଭଏଡ୍ ଅର୍ ଭେନ୍। କୌଣସି ଜିନିଷ ବୃଥା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନାହତ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପଛରେ ଗୋଟେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତା ପଛରେ ଏମିତି କାହିଁକି ନିଶ୍ଚେତନାଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ସେଠିକି ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ନିଶ୍ଚେତନାର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଯୋଉ କନସିୟସନେସ୍ ଯୋଉଟା ଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇପଟେ ଦେଇକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଗ ଦେଖେଇକରି ସେ ସେଇପଟକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜମା ଓରିଟ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉଛି ଭଗବାନ ତା ପଛରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ କେତେ ଜନ୍ମର ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଇ ସଚେତନ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯୋଉ ସ୍ପାର୍କ ପ୍ରଥମେ ଥାଏ, ତାପରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ହୁଏ, ଚୈତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ରବିବାର ଦିନ 5ଟାରୁ 6ଟା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ କେତେ ଜନ୍ମର ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଆସି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଛାଡିକିରି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବା କଣ ଅଛି, କାରଣ ସେଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି କାନରେ ବାଜିଛି, ଆଗରୁ ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ 1ରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନେକ ବାଟ କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କରି, ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଛାଡିକରି ଯାଉନାହାନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି, ଯିବି ନ ଯିବି, ବରଂ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଥାଉ, କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଦେଖିଲେ ଯିବି, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନେକ ବାଟ କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯାତ୍ରାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଚେତନ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ସ୍ପିରିଟ ବା ଭାଗବତ ଉପାଦାନ ଯାହାକୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଇ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଭିତରେ, ବହୁ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଦେଇକରି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା ଜିନିଷ କୁହାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଆପଣ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଢୁଛନ୍ତି, 48ଟା ଏପିସୋଡ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ପଢି ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାହାଣୀ ଇଏ ନୁହଁ। ମା ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ଡିଭାଇନ୍ ସ୍ପାର୍କ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କେତେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିକରି ଆପଣା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେତନଶୀଳ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଉଠିଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଛାଡିକରି ପଳେଇବେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାଇ ସେଇ କଥା ବୁଝିବେ, ମୁଁ ହୋପଫୁଲି ଭାବୁଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ନହେଲେ ତ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଯୋଉ ୟାର ଭିତରେ ସେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେ କାହିଁକି ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେ? ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ସେ କଣ କରୁଛି, ଏଇ ରାସ୍ତା ସରିଗଲାଣି, ତା ପର ରାସ୍ତା କଣ ପଢିବା। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଗଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଖାତା ବହି ଧରିକି ଆପଣ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଆତ୍ମସତ୍ତା ରୂପର କଣ ବିନାଶ ପରେ ମଧ୍ୟ, ରୂପର ବିନାଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି। ଏ ଶରୀରଟାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରହିଛନ୍ତି। ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ କୋଉଠି 2 ତାରିଖର ଦିନ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ହବ ଏଇ 2 ତାରିଖ ଦିନ, ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହବ, ହୋପଫୁଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଅଛି। ରୂପର ସତ୍ତା, ରୂପର ଯୋଉ ବିନାଶ ହେଲା ପରେ, ଶରୀରଟା ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉ ଧ୍ୱଂସ ଯାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର କାଳରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମନ୍ୱୟ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ହାରମୋନି, ପିସ୍, ବାଲାନ୍ସ, ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଗ୍ରୋଥ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ବହୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ଏଇ ଜନ୍ମ ଭାବନ୍ତୁ ଶେଷର ନୁହେଁ, ଅନେକ ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ବାଟ ଯିବ କିଛି କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଅହର୍ନିଶି ଏ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯାତ୍ରା ବସି ମାନେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ବସ୍ ଟାଇ ଥିବ, କି ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇ ଥିବ, କି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଟାଇ ଥିବ, କାର ଟାଇ ଥିବ, ସେଟା ବସି ମତେ ସେ ନେଇକରି ଯିବ। କନସିୟସଲି ମୁଁ ଦେଖିବି ସଚେତନ ଭାବରେ, ମତେ ବାହାରେ ଯୋଉ ସେନ୍ସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋର ଯାହା ଦେଖିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଚେତନାଗତ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। କେମିତି କେମିତି ଘଟି ଘଟି ଯାଉଛି, ଏ ଚେତନାରେ କେବଳ ଅନୁଭୂତି। ସେ ଚେତନାଗତ ଅନୁଭୂତି ସେଇ ଭୂମିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିରେ ଆପଣ ହୁଏତ ଚେତନାର ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏମିତି ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ଅବସାନ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ରହେ, ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକୀକରଣ କରନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ମନ, ଶରୀରଟା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ଭୂମିକି ଯିବ, ମନ ମନ ଭୂମିକି ଯିବ, ଚୈତ୍ୟଟା କଣ କରିବ ନା ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିକି ଯିବ। ସେଇ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇଥିବ ସେଠି କଣ କରିବ ନା ସେଠି ଏକୀକରଣ କରନ୍ତି, ୟୁନିଫାଏ। ତାକୁ ବସିକରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, କୋଉ ଗୁଡାକ ଦରକାର, କୋଉ ଗୁଡାକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଦରକାର ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ, ଯୋଉ ଗୁଡାକ ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡିବେ, ଯୋଉଗୁଡା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଦରକାର ତାକୁ ନେଇକିରି ଆସିବେ। ସିଏ ସ୍ଥିର କରିବେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ, କଣ କରିବେ, କେମିତି କଣ ଆସିବେ, ସେ ସବୁ ଯାକ କୋଉ ରୂପ ନେବେ, ସବୁ ଯାକ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସ୍ଥିର କରିବ। ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ସେଇ କରିବ। ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ସେ କଣ କରିବେ, ଏକୀକରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ କଣ କରିବେ, ନୂତନ ଶରୀର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। କହିପାରିବେନି ସିଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ଜିଷ୍ଟ ଗୁଡାକ, ସମରି ଯୋଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ସିଏ ତାକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ମୁଁ କୋଉଟାକୁ ନେବି, କେମିତି ଯିବି, କେତେ ବାଟ ଯିବି। ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି କୋଉଠି ନଥାଏ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ମନ ଚିନ୍ତା କରେ। କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସିଏ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖେ, ସିଏ ସ୍ଥିର କରେ। ତେଣୁ ଯଦି କେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କୋଉଠି ତାକୁ ଡିସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଛି। କାହାକୁ କେମିତି ନେଇକରି ଆସିବ, ସବୁ ଯାକ ସ୍ଥିର କରିବ, ସିଏ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର କାମ। ତେଣୁ ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଇକରି ସେହି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ଥିତି ମାନେ କଣ ହଉଛି, ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି। ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ଥିତି ଯୁଆଡୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ କହିବେନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଧରିବାନି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ନେଇକରି ବୁଝାଉଛୁ, ବୋଧେ ଏଠି ପଡିଯାଇଛି ଉଠିକରି କୋଠେଇ କାନ୍ଦିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ, ଏଠି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ଯାକ ଜଗତ ଭିତରେ ସେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆରୋହଣ ବିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ବର, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଧାରା, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି।
ଆପଣ ତାକୁ କହିପାରିବେନି କି ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ବୋଧେ ସେ ତାର ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ଯାଇପାରିବନି, ଗାଡ଼ିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଯାଇପାରିବନି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ସବୁ ହୁଏନି। କାରଣ ଭଗବାନ ତ କିଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସେ ଇଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଇକରି ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ଥିତି ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭୂତିର ସମସ୍ତ ଗତିଧାରା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ସିଏ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ସବୁ ଯାକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଗୁଡାକର ରେନ୍ ଲଗାମ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ସବୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଗତିଧାରା ସମ୍ଭୂତିର ଯେତେ ସମସ୍ତ ଗତିଧାରା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତନାର ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷକୁ ଧାରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଇକରି ଅମର ଆଲୋକ ଅଭିମୁଖେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାହା ନଥିଲେ, ଆ ପରେ ଦେଖିବେ ତାହା ବି ନଥିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଯଦି ଆସି ଯୋଉ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚେତନାରେ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ 7ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିକିରି ଆଉ ମାନେ 50 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଚେତନାରେ ନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳୁଛି। ସେଟା ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ପବନର ଧାରା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସେମିତି ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଚେତନାର ଧାରା ଧର୍ମ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ କୋଉଠି ଶେଷ କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ସବୁ ଯାକ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚକ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ସେ ପ୍ରକୃତି। ଆପଣ କହିବେ କଣ ପୁରୁଷ କାହିଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ନେବେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୀଳା। ଯାହାକୁ ଯାହା କାମ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଧାରାକୁ, ସେଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଭିତରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରତାର ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁଣି କଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଣ ଅଛି, କାରଣ ଟୁ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ କେବଳ ପଢିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ୱାଇଜର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ, ହାଇଏଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦ ୱାଇଜେଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବ, ହାଇଏଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖର, ୱାଇଡେଷ୍ଟ ସେଟା ହଉଛି ହାଇଟରେ, ଏଟା ହଉଛି ୱିଡଥରେ। ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବାଟାକୁ କହନ୍ତି ୱାଇଡେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଉପରକୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଜଣେ 1000 ଷ୍ଟେପ ଗଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ଯାହା ଦେଖିଲା ସେ ଲେଖି ଦେଇଗଲା, ଏଟା ହଉଛି ୱାଇଡେଷ୍ଟ। ସେମିତି ୱିଡଥରେ ବ୍ରେଡଥରେ ଯଦି ମାନେ 50,000 କିଲୋମିଟର ଗଲା, ଷ୍ଟେପ ଗଲା, ସିଏ ଯାହା ଲେଖିଗଲା, ସିଏ କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 50,000 ଷ୍ଟେପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଉପରକୁ ସେମିତି ଲକ୍ଷେ ଷ୍ଟେପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ ଅଛି। ତେଣୁ କୋଉଠି ଶେଷ ନାହିଁ, ଯେତେ ଯାଉଥିବେ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଥିବେ, ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହଉଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୱାଇଜେଷ୍ଟ ବୋଲି ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମ। ଆଜି ଯିଏ 50,000 ଷ୍ଟେପ ବ୍ରେଡଥରେ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଷ୍ଟେପ ହାଇଟରେ ଯାଇଛି, କାଲି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇ ଲୋକ ଇଏ 50,000କୁ ଟପି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷେ ଷ୍ଟେପ ଯିବ, ଲକ୍ଷକୁ ଟପି ଯେତେବେଳେ 2 ଲକ୍ଷ ଷ୍ଟେପ ଦେବ, ତାର ଦେଖିବେ ସିଏ ଆହୁରି ହବ ୱାଇଜେଷ୍ଟ, ୱାଇଜର ଦାନ ଦ ୱାଇଜେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆର ଶେଷ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଜଣେ କହିବ ଯେ ଏଇଟା ୱାଇଜେଷ୍ଟ ସୁପରଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ, ଏଇ ଜିନିଷ କେବେ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ। ଇଏ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଥିଲେ, ହୁଏତ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କହୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଯାଇନି, ଶୋଇଛି ଘର ଭିତରେ ବସି ଖାଇ ପିଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲି, ଖରା ହଉଥିଲା, ସେଟା ବିବର୍ତ୍ତନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଡଭେଞ୍ଚର ଅଫ କନସିୟସନେସ। ଚେତନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେମିତି ଆଗଉଛି, କଣ କରୁଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଶୋଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ କଣ କାମ ହଉଛି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ କନସିୟସ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଅନକନସିୟସ ସେମାନେ ଶୋଇପଡିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରିବେନି କଣ ହବ। ରାତ୍ରି କେମିତି ହବ, ଦିନ କେମିତି ହଉଛି, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। ଯାହା ହଉ ସେଇ ଯୋଉ 3ଟି ଲାଇନ ବୁଝିବ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଡିକେ ଅଫ ଫର୍ମ, ରୂପ କଣ କରୁଛି ନା ଡିକେ ହଉଛି, ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଦ ବଡିଜ ଡାଏ, ଶରୀର ଗୋଟା ମରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୋଲ ସର୍ଭାଇଭ୍ସ, ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଦେଖାଯିବ କେତେବେଳେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଚାଷ କରୁଛି, ଆପଣ ସେଇ ବାଟେ ଯାଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋବି ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ହେଇଛି, ଆଳୁ ହେଇଛି, ସାରୁ ହେଇଛି, ଶାଗ ହେଇଛି, ସବୁ ଜାଗ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ସେ ତୋଳି ନେଇଯିବ, ବିକିଦେବ, ବା ବୁଢା ହେଇଯିବ, ମରିଯିବ, ସବୁ ସରିଗଲା। ତାପରେ କେବେ ଏଇଟା କଣ ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଖରାପ ଦେଖାଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କଣ କରେ, ସେଟାକୁ ଓପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ହେଇଥିଲା, ଫୁଲ ହେଇଥିଲା, ଫଳ ହେଇଥିଲା, ପତ୍ର ହେଇଥିଲା, ଫଳ ଫଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ କଣ ବିଲକୁଲ ସୁନସାନ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ
से जो लोकटा जो लोकर माने जो चाष जमी जार से कौन कर सब जाक कोपाड़ी दब पुणी थे मैंने ट्राक्टर हो हल फल करके समांतरा करदब पानी मड़ेदब आप देखिए कहला देखने के सुंदर देखा बर्तमान देखते सुनसान भूमि किसी ना तापर किसी दिन गलापर सहीपटे जाऊे देखुए कौन कर सब चहल कर चाष करहन बुणवा आरंभ कर चारा गछ लगे आरंभ कर ଆପଣ ସେଠୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନା କେତେ ବାଟ ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏମିତି ଚାଲିଯିବ କିଛି ବାଟ ଗଲା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବେ ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଥରେ କଣ କରିବେ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇକରି ସୁନ୍ଦର କଢ଼ଟିଏ ଫୁଟିବ ଫୁଲଟିଏ ହବ ଗଛ ଗୁଡାକ ସବୁଜିମାମୟ ହେଇଯିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହଉଥିବ ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଚେତନା କେମିତି କଣ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଖୁସି ହଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ସରିଗଲା ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି କିମ୍ବା ଶୂନଶାନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ତାପରେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆଉ ଥରେ ଫସଲ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ ପଡୁଛି ଏ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ଏ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଚାଲି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜଟା ହଉଛି କଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନି ବାର୍ଥ ଗ୍ରୋଥ ସଚୁରେସନ ଡିକେ ଡେଥ୍ ଆମକୁ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଡିକେ ଅଫ୍ ଫର୍ମସ ରୂପଟା ଡିକେ ହେଇଯାଏ ବଡିଜ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ସୋଲ ସର୍ଭାଇଭ କରିଯାଏ ସୋଲ ଧର୍ମ ସୋଲ ଚାଲେ ନା ଡେଥଲେସ୍ and passes from state from form to form रूप बदलाए गोटे स्टेट रू आ गोटे स्टेट को जाए the carry of this evolving being is not cut asunder by the end of his form ये जन्म सरीगला ये रूप सरीगला आम भावी नवा धरी नवा जे बोधे शेष होगा एमती किसी हुए ना कारण पुणी थे आउ थे आसे पुणी थे आउ थे जमी जो फसल कथा कहली ये सरीगला पुणी मरला पुणी आउ थे गोटे नुआ फसल आसला से देख आहरी उत्फुल्लित लगे तो जहाँ पुणी गोटे नुआ फसल है नुआ प्रकार है नुआ रूप से आसिक पहुँचला जो बिल बाइगण चाष होता है बर्तमान भेंडी चाष है जो मन करूँ माने मंदार फूल फुटुला से बर्तमान गोलाप फूल फुटा आरंभ कला आहरी उत्फुल्लित होते हूँ कंटिन्यूअस प्रोसेस द क्यारियर ऑफ दिस इवॉल्विंग बीइंग इज नॉट कट आसेंडर बाय द एंड ऑफ दिस फॉर्म ये रूपर सांगे ये सरी जाए आहरी अनेक नुआ नुआ रूप आसिक पहुँचो तेणु आप कहे ना जीवनटा सरी जाऊँगी मोह माया को कौन एम सब हो कौन हम सब भावती एम सब ना तापर पुनर्बार प्रस्तुत हो नुआ जन्म नुआ फर्म रूप नापी हि टेक्स ऑन अनदर फर्म आ गोटे नुआ रूप नब व्हेन ही चूजेस माने कहूँ मन कथा नुहे हि चूजेस जो कहूँ चैत्य सत्ता कथा कहु सी जो बाछिब से नहीं आस आपरे नहीं सांगे सांगे मर सांगे सांगे जन्म टे रेस दरकार सेगुड़ा ना सी जहाँ चिंता कर कहते चूजेस बट ड्यूरिंग द इंटरवल बिटवीन द डिस्कार्डिंग ऑफ वन फॉर्म एंड असम्पशन ऑफ अनदर ये जो रूपटा चली जाऊँचे गोटे नुआ रूप ग्रहण करुँचे आरी भितर जो गैपटा थाए आरी भितर जो मझे जो गैपटा थाए से गैपटा को कौन करे कि कंटिन्यूस इज लेबर सब तार काम सहित तार काम कौटी बंद हो न सी 24 घंटा तार काम कर विश्राम नहीं था किए ना ये लेजी मनीष आम आम सरीगला टे शोई पड़ा छुट्टी होगा चल टे बुली आसिया जमी जड़े जाकि माँ को कहते पंडिचेरी थी बेले माँ मुझे जाती कौटी काश्मीर जाती बुली आसवाई माँ कहते मुझे आसला बेल ठार कौट को जाइनी तेणु ये हूँ मनीष भगवान भर पार्थक्य सी कम अच्छी चेतना से सब जार लोममूल अनंत कोटी काश्मीर तैयारी होती सी कौन काश्मीर को जी किंतु कौन हो ना ये जो जिनस हो by assimilating the gain of the past and preparing himself for the greater gains of future भविष्य गोटे उन्नत लाभ पाई आ कौन हो जो गेन टा से लाभ कर जो एक्सपीरियंस नहीं आसिमुलेट करने से कौन कहते ना प्रति मुहूर्त प्रचेषा जारी रही चेष्टा जारी रही परिश्रम जारी रही सब जिन रही तो ascent Godward is kept up through the process of many changes from condition to condition गोटे रूप ना गोटे प्रकार नुहे केते रूप कंडीशन टू कंडीशन एठिकार जहाँ आवश्यकता आउ टे गला आउ अन्य प्रकार आवश्यकता हम कहींपर गाड़ी 100 किलोमीटर बेगर चलिए जाऊे आप बसी थे गाड़ीटा चलुव ऑल आट ए सडन कौन कर गाड़ीटा रही रास्ताटा खराब थी ड्राइवर ठार चेंज करने कौन जगह बाटर गोटे अटकी जावाक पड़ो गोटे कौट कि गोटे जगह आक्सीडेट से रहा पड़ो कौन जगह जाम हो अटकी जावाक पड़ो कि कौन जगह फ्री जगह रास्ता पड़ो से डिपेंड कर फ्रम कंडीशन टू कंडीशन आप कहे ना आप बसिक हिसाब करदे ना जे 300 किलोमीटर रास्ता गाड़ी स्पीड तो हूँ राति 100 किलोमीटर बेगर जाऊँगी 3 घंटे पहुँच 6 घंटा केमी कौन लगे सेमती कहींपर से डिपेंड करुँच कंडीशन कौन
चलैबार कंडीशन कौन लोकंर कंडीशन कौन रास्तार कंडीशन कौन प्रकृति एनवायरनमेंट कंडीशन कौन से देखिक बदलू तेणु आप कहीं बदलू केमी बदलू इट डिपेंड्स अपन फ्रॉम कंडीशन चेंज फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन तापर कहते फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एमर्जेंस इन द साइंस ऑफ मैटर टू द लाइट ऑफ इमोर्टल ऑन द सुपर कॉन्शियस समिट्स ऑफ एक्जिस्टेंस ये जो यात्रा चली कही आपको प्रथम से जिन कही निवर्तन जड़ भितर आसिक निश्चेतना भितर सी आसी भितर बास कले बास कर कौन कर इवोल्यूशन ऊर्ध्व को जाऊँगी नेसाइंस ऑफ मैटर टू द लाइट इमोर्टल ऑन द सुपर कॉन्शियस समिट ऑफ एक्जिस्टेंस से जो उच्चंग चूड़ा अच्छी शिखर अच्छी जो सुपर कॉन्शियस लाइट अच्छी से पर्यंत यात्रा चली द इवॉल्विंग इज बर्न बाय द नेचर पावर एट वर्क केमी कौन जाऊँ बियर करुच्ची कि किए नहीं जाऊँ मोर शक्ति अच्छी उद्यम अच्छी ना कौन अच्छी अन्य मैंने शोचती आम भर टे योग्य अच्छु राति 30 किलोमीटर गाड़ी चल पलि जाऊँ जो समय वर्षा होदा हो कहीं बाहर के जाऊना घर भर कौट रोचे लुचिक रोचे भय कर रोचे कि आउ जन कई से जन लोक थी सी तार ओदा होकर गाड़ी चल ना चल चलिक पलि जाऊँ सेटा हूँ 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर को आप कहे ना सुपरमेंटाल गोल जाकर पहुंची गले बोलिक ठीक से भाया जो 30 किलोमीटर को जमी सी आप देखा गोटे कौन तार शक्ति सामर्थ्य अच्छी सी जमी जाऊँगी ठीक से भाई आपको प्रूव करा पड़ो जे मत मत जावाक अच्छी कि 30 किलोमीटर नुहे यही जो जिन भर जमी उत्फुल्लता होकर देखा घर भर मत अपेक्षा कर मोर काम मोर गोल अच्छी मत वर्षा हो तोफान हो जहाँ हो मत जावाक पड़ो खाइबा ना से खाइबे औषध ना पे कौन कम हम कि कौन गोटा ने कौ फंक्शन हम कि अपेक्षा करेंगे कौटी भोजी खाइबा पड़ो सो एंड सो से जमी आप तरबर होती ये सेमती कौन करुँच एटी सेमती आपंकर कंडीशन कौन हो साइंस ऑफ मैटर टू द लाइट इमोर्टल तार भीतर ऑफ द सुपर कॉन्शियस समिट्स ऑफ एक्जिस्टेंस जो जाऊँ तार ऊपर को जाऊँ से जो अतिमानसर जो शिखर को जाऊँ चली इवोल्यूशन इवॉल्विंग बीइंग इज बर्न बाय द नेचर पावर एट वर्क से दौड़ी पलि जाऊँ गाड़ी में बस चली जाऊँ बस बस चली जाऊँ बाइक चल पलि जाऊँ ट्रेन में बस चली जाऊँ ये कौन ना यही जो नीडेड जो गोल से पहुँचापी चली जाऊँ ये सेमती कौन जो जाऊँगी ये देखा जाऊँगी चेतना देखिए केवल से कौन हो कौन हो नेचर पावर एट वर्क प्रकृति विश्व प्रकृतिर से जो शक्ति अच्छी सामर्थ्य अच्छी से प्रति मुहूर्त कम करुँच क्रियाधारा से कौन कर बही 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 उपरक नौ तेणु आप कहींपारे आम कहींपर ना जे प्रकृति में आमको देखा जाऊनी बोलिक दुनिया किसी देखा जाऊनी सब जाक स्टैंड स्टिल दौर बोधे बोधे किसी कौटी ना जब स्टैंड स्टिल जाऊँ तो दुनिया एकदम सुनसान देखा से जो मैंने ऑक्सीजन से पुणी तो ऑक्सीजन तो चली ना खरा तो होती पानी तो अच्छी ना ये तो गैसिफिकेशन हो जाऊँगी बाष्प होकर उठी जाऊँगी किंतु से तो अच्छी ना किंतु आम कह कि होनी कहना आमर टेंडेन्सी हूँ कौन ना गोटे एस्केपिंग एटीट्यूड आमर कम होमर निहाती आमर गोटे जिन भर कम करे जोटा आम कौन करूँ ना निज फसी पलायन पंथा से सब भल पंथा बोलिक आम चिंता कर पशु भर पशु तोर हूँ कौन ना ता भर केमी कौन बाहर के पलू निरापद भाव में खसी पलू से जिन चिंता करूँ से निश्चित भाव में संकट गोटे दीप को गोटे ग्रुप जाऊँ लड़ई कर दीप को अख्तियार करने कमांडर जो आसिक पहुँचे से दीप जाए अंधारे ओल्ल पड़े कमांडर जो सेकेंड कमांडर थी से कहला मो आदेश कौन ना आगे से जो जहाज आसे बम मारिक उड़े दियो समस्त आश्चर्य आम फेरबू केमी ना से फेर ना बोलते तो उड़े दौ फेरबार जो संभावना था से कौन कर ना तुम भाव युद्ध कले चलो न कले चलो पलैबी कि फेरबार संभावना ना तेणु युद्ध जितने तुम चेष्टा कर तुम एकम्र कम हो युद्धटा जितवा एवं युद्धटा जितवाई कौन हम ना पलैवा कथा चिंता कर डू और डाए तेणु जो फेरवा कथा चिंता कर पिला अपेक्षा कर घर संसार अपेक्षा कर बंधु बांधव अपेक्षा कर आगे जितवा पड़ो जितिक विजय लाभ करा पड़ो तापर देखो यहाँ सब जगह अच्छी गत मैंने शह माने क्यारियर अच्छी से आपको नहीं जीव कि ये जो यहीटा रखीदेव तुम से भाव कौन ना किसी कौटी ना खसिक पलि तुम से खसिक पलैवा कथा चिंता कला पर्यंत चिंता थी से पर्यंत प्रोग्रेसटा सीज हो जो निश्चित भाव में जीव ये जाऊँगी से आमको कनसीयस होगा पड़ो कन्स्टाट यात्रा ये स्थिर निश्चित भाव में अप्रतिहत यात्रा ये चलो तेणु समय आह्वान
ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନମସ୍କାର।